ప్రణామాలు. హరే ఓం హరే కృష్ణ అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం కథకి క్లాస్కి హరే మీరందరూ కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. దండోత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామం. ఆగురు హరే శిష్యులు. కృష్ణ ప్రభు. సో ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామం మాతాజీ. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 3, 5, 16. మూడో స్కందం 5వ చాప్టర్ 16వ శ్లోకం. సో ఎవరన్నా ఒక డివోటీ కాలం రిపీట్ చేయండి. సవిశ్వజన్మ స్థితి సంయమార్థే सविश्वजन्मा स्थिति संयमार्धे कृतावतारा प्रगृहीत शक्तिः कृतावतारा प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्. यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्. सविश्वजन्मा स्थिति संयमार्थे
स विश्वजन्मा स्थितिसंयमार्थे कृतावतारा प्रगृहीतशक्तिः कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् स विश्वजन्मा स्थितिसंयमार्थे स विश्वजन्मा स्थितिसंयमार्थे कृतावतारा प्रगृहीतशक्तिः कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी स विश्वजन्मा स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम् थैंक यू प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सविश्वजन्मा स्थिति संयमार्थे कृतावतारा गृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरा कीर्तयतानि मह्यम् हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रकृति शक्तिः सकार कर्माण्यति पुरुषाणि अनीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभु नामालु స్థాన स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्याति पुरुषाणि यनीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సా విశ్వజన్మా స్థితి సంయమార్థే కృతావతారః ప్రాగృహీత శక్తిః చకార కర్మణ్యత్రిపురుషయాని యనీశ్వరాః కీర్తయాతాని మహీయం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇప్పుడు వస్తుందా ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు నా పిల్లాడు ఇబ్బంది పెడతాడు రఘునాథ అందరికీ ఫ్యామిలీకి అది బాగుంది. ఓకే సో ఈ రోజు శ్లోకం మనకి సవిశ్వజన్మా స్థితి సంయమార్థే కృతావతారా ప్రగృహీత శక్తిః చకార కర్మాణ్యతి పురుషాణి యానీశ్వర కీర్తయతాని మహ్యం. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
Kindly chant all those superhuman transcendental activities of the Supreme Controller, the personality of Godhead, who accepted incarnations fully equipped with all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. సో మనం చూసాం కదా, విదుర అతనికి లైఫ్లో ఒక చేదు అనుభవం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు అతను పిలిచి ఏం చేయాలి, పాండవులు ఇప్పుడు యుద్ధానికి మనం సన్నాహాలు అవుతున్నాయి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆయన చెప్తాడనమాట. సో ఇది పాండవుల రాజ్యం మీరు అపహరించారు, వాళ్ళ హస్తినాపురం వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి. సో అలా అలా ఇతను చెప్తున్నప్పుడు దుర్యోధనుడు లేచి చాలా కోపంగా ఘాటుగా దూషిస్తాడనమాట. సో దూషించినప్పుడు విదురుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి అదే సమయం అని చెప్పేసి రిటైర్ అయిపోతాడు అనమాట. ఇంకా అతనికి మంత్రి పదవి ఇదంతా చేయవలసిన అవసరం లేదని చెప్పేసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తాడు. సో అలా వెళ్ళి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఎక్కడికో వెళ్ళి మనము స్నానం చేసి కోనేరులో స్నానం చేసి దేవుడి దర్శనం చేసుకొని అక్కడ భోజనం చేసి రావడం కాదు. అలా చేసి వస్తే సయేవ గోఖర, శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారం అటువంటి వాళ్ళు ఒక ఆవుతో గాడిదతో సమానం అంట. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి, డివోటీస్తో కలిసి తెలుసుకోవాలి జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏంటి అనేది. మనము అక్కడున్న భగవంతుని యొక్క భక్తులని అడిగి తెలుసుకోవాలన్నమాట. యూజువల్లీ మనం ఎప్పుడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినా కూడా డివోటీస్ ద్వారా వెళ్ళాలి, లేదా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ముందే ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పలాని డివోటీతోని మీరు వెళ్ళండి, అతను అన్ని చూపిస్తాడు, కథలు చెప్తాడని చెప్పేసి. సో మనం ఎప్పుడైనా కూడా తీర్థయాత్ర ఎలా చూడాలి, కళ్ళతో చూడడం కాదు, చెవులతో చూడాలి. అంటే వినాలి, అక్కడ కూర్చొని ఆ ప్రదేశం యొక్క లీల, భగవంతుడు ఏం లీల చేశాడు అవన్నీ వినాలన్నమాట. సో అలా విదురుడు తీర్థయాత్రకు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవుని కలిసినాక మనం చూసాం కదా, చాలా చాప్టర్స్ ఉద్ధవుడు కృష్ణని తలుచుకుంటాడు. ప్రతి ఒక్క లీల గుర్తొస్తుంది అతనికి. కృష్ణ ఎలా జన్మించాడు, జన్మించిన తర్వాత వసుదేవుడు ఎలా నది దాటించేసేసి యమున నది గోకులానికి ఎలా తీసుకెళ్లాడు, ఆ తర్వాత కృష్ణ ఎలా పెరిగాడు, గోపబాలతో గోపికలతో ఎలా అతని చేష్టలు ఎలా ఉన్నాయి, అవన్నీ లీలలన్నీ నెమర వేసుకుంటున్నాడు. అలాగే పూతన అనే రాక్షసుని ఎలా చంపాడు, మిగతా రాక్షసుని ఎలా చంపాడు, మొత్తం కృష్ణలీల అంతా తలుచుకుంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు కృష్ణ గురించి అడగగానే ఆయన ఒక ముహూర్తం పాటు 45 నిమిషాలు ఆయన కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఇక వెంట్రుకలన్నీ నిలబడిపోయాయి, అసలు నోట్లో నుంచి మాట రావట్లేదు. సో అప్పుడు విదురుడికి అర్థమవుతుంది ఈయన చాలా ప్యూర్ డివోటీ అని చెప్పేసి. సో అదంతా అయినాక నాకు కృష్ణ కథ మీ దగ్గర వినాలని ఉంది అని వెల్లడి చేసినప్పుడు, నాతో పాటు కృష్ణ అక్కడ మైత్రేయ కూడా ఉన్నాడు, సో నువ్వు మైత్రేయ దగ్గర నేర్చుకో అని చెప్పేసి నాకు ప్లస్ కృష్ణ ఒక డ్యూటీ ఇచ్చాడు. నన్ను ఇప్పుడు బద్రికాశ్రమం వెళ్ళమని చెప్పాడు. సో నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, నువ్వు ఇప్పుడు మైత్రేయ ఋషి దగ్గర ఈ యొక్క క్లాసెస్ తీసుకో అని చెప్తాడు అనమాట. సో దాంట్లో కూడా పరమార్థం ఏంటంటే, విదురుడు చాలా వయస్సులో చాలా పెద్దవాడు అనమాట. సో మైత్రేయ ఋషి కూడా వయసులో పెద్దవాడు. సో ఉద్ధవ ఏంటి, అతని కుమారుడి వయసులో ఉంటాడనమాట. సో మర్యాద వ్యతిక్రమణ చేయకుండా ఎప్పుడైనా మనము మనకంటే పెద్ద డివోటీస్ కనపడ్డప్పుడు ఏదైనా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మన ఒపీనియన్స్ చెప్పడం కాదు. అక్కడ పెద్ద డివోటీస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర వినాలి మనం. వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే మనం అక్కడ కూర్చొని వినాలి, లేదా మర్యాద వ్యతిక్రమణ అవుతుంది అనమాట. సో అట్లా ఉద్ధవుడు ఆల్రెడీ మైత్రేయ కంటే కూడా ఉద్ధవ పెద్ద డివోటీ అయినా కూడా చూడండి మర్యాద వ్యతిక్రమణ చేయకూడదని చెప్పేసి ఆయనకు అప్పగిస్తాడు. సో నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు, ఆయన నీకు అన్ని బోధిస్తాడని చెప్పేసి. సో అలా వస్తాడు, వచ్చేసి విదురుడు ఇప్పుడు మైత్రేయతోని కలుస్తాడు. కలిసి ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, విదురుడు ప్రశ్నలు వేస్తాడనమాట మైత్రేయ ఋషిని. ఏంటది, అసలు మనకు నిజమైన సంతోషం దేంతో వస్తుంది, తర్వాత భక్తులందరూ వాళ్ళు రకరకాల క్షేత్రాలు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి డివోటీస్ అందరు ట్రావెల్ చేసి ఎవరెవరైతే పడిపోయిన డివోటీస్ ఉంటారో, ఎవరెవరైతే జీవితంలో కింద పడిపోయి ఉన్నారో, కింద పడిపోయి ఉండడం అంటే ఏంటి, నిజంగా కింద పడిపోవడం కాదు, జీవితంలో భక్తి లేకుండా ఎండిపోతున్న వాళ్ళందరినీ చూసి కనికరించి భక్తులందరూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉద్ధరిస్తారనమాట. అలా మీరు ఉద్ధరిస్తున్నారు, నాకు పురుషావతారాల గురించి చెప్పండి, విరాట రూపం గురించి చెప్పండి, లీలావతారం గురించి చెప్పండి,
మిగతా ఇతరత్ర ప్రదేశాల్లో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి గ్రహాలలో, అవన్నీ చెప్పండి. తర్వాత మనుషుల జాతీయ కాకుండా ఇంకా వేరే జీవరాశులు ఎలా ఉన్నాయి అవి వాటి గురించి చెప్పండి అని. అట్లా ఎప్పుడైనా సరే 10వ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో ఏం చెప్తున్నారు? ఆ, నేను మహాభారతం అంతా విన్నాను, కానీ ఇప్పుడు విదురుడికి కృష్ణ కథ వినాలని ఉంది అనమాట. సో అది 10వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకంలో వెల్లడిస్తున్నాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ భగవానుని టాపిక్స్ వింటామో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి తరుగు అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఇంకా నాకు చాలు అనేది రాదు. ఎప్పుడైనా కృష్ణ కథ చెప్తూ ఉంటే మనం చూసాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ లో ఈ శ్లోకం. కస్తృప్నియా తీర్థపదో విధానాత్ శత్రేషు వసూరభిరీడ్యమానాత్ యక్కర్ణనాడీం పురుషస్య యాతో భవప్రదాం గేహరతిం చిన్నత్తి. అంటే ఇంకా నాకు ఈ కృష్ణ కథ వినాలి, ఇంకా సరిపోద్ది, నాకు ఇంకా చాలు అనేది మనకు రాదనమాట. ఎంత తీపిగా ఉంటుంది అంటే కృష్ణ కథ, ఎంత విన్నా సరే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది. ఆ తృప్తి అనేది ఉండదు ఎవరికి. ఈ మహాభారత్ ఏంటి, వ్యాసదేవుడు మహాభారత్ డిస్క్రైబ్ చేశాడు ఎందుకని చెప్పేసి, ఇవన్నీ కృష్ణ భగవానునికి అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు ఈ మహాభారతం అంతా చదివితే లాస్ట్కి ఏమనుకుంటారు, డిస్కషన్ అంతా చేసేసి ఒక కృష్ణ ఈ విధంగా చేశాడు, కృష్ణ ఆ విధంగా చేశాడు, దుర్యోధనుడు స్నానం చేసి వచ్చి తల్లి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే అతను వజ్రాయుధం లాగా తయారు చేసే శరీరంలో నువ్వు అట్లీస్ట్ తల్లి దగ్గరికి ఇలా ఎలా ఎలా వెళ్తావు, ఏదైనా కట్టుకోవాలి కదా నడుముకి అని చెప్తాడు. తర్వాత ఇట్లా రకరకాలుగా అన్ని కృష్ణ గురించి తెలుసుకొని ఇప్పుడు కృష్ణ గురించి ఇంకెక్కువ తెలుసుకోవాలనేది అనిపిస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ అందులోటి మహాభారతంలో భగవద్గీత కూడా ఉంది. సో ఆ గీత తెలుసుకుంటారు. అయితే కృష్ణ కథ మనం వింటే ఏమవుతుంది, శాశ్వతదానస్య వివర్ధమాన విరక్తిమన్యత్ర కరోతి పుంసః హరేపదానుస్మృతి నివృతస్య సమస్త దుఃఖాప్యయమాసు దత్తే. ఇది 13వ శ్లోకం ఈ చాప్టర్లో. ఇది ఏమంటుంది అంటే, మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ కథ వింటామో మనకి ఇతరత్ర విషయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. సో విషయ కోరికల పట్ల, విషయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. లేకపోతే ఏం చేస్తారు జనాలు, కృష్ణ కథ లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రతిరోజు పొద్దుగాలు లేసేసి న్యూస్ పేపర్ చదువుతారు. అంత చెత్త. న్యూస్ పేపర్ తర్వాత ఒక రోజు అయిపోయిన తర్వాత నిన్న న్యూస్ పేపర్ ఏం చేస్తారు, పొట్లాలు కట్టడానికి, తర్వాత చెత్త చెదరం ఇంట్లో ఉంటే ఊడ్చి ఆ పొట్లం కట్టేసి పడేయడానికి, అందుకే పనిచేస్తుంది. దుమ్ము రాకుండా కింద షెల్ఫ్లలో పెట్టడానికి పనిచేస్తుంది. సో అలాంటి పేపర్లన్నీ చదువుతారనమాట. సో వాళ్ళు అలాంటి పేపర్లన్నీ చదివి తర్వాత టీవీలో విశ్లేషణలు చూసి ఏం జరుగుతుంది, వార్తా విశేషాలన్నీ చూసి, అంతా యూజ్లెస్ టాపిక్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ కథ వినడం మొదలు పెడతామో ఇటువంటి వాటికి మనకి ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. లేకపోతే ఈ ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో ఇంట్రెస్ట్ నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం. సో మనము భగవంతుని యొక్క కథ వింటూ ఉంటే, ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క చరణాలను మనము స్మరణ చేస్తూ ఉంటే మన లోపల ఉన్న బాధలన్నీ వెళ్ళిపోతాయంట. మనలో బాధలు కష్టాలు, ఇప్పుడు ఎవరికైనా చాలా టెన్షన్స్, కష్టాలు, బాధలు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, కృష్ణ కథ వినండి సరిపోతుంది. కృష్ణ కథ వింటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అవన్నిటికీ దూరం అయిపోతారు. ఓకే, మనం వేరే చేయవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో ఎవరైనా సరే, పాపాత్ములైనా సరే, తెలివి తక్కువ వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుని కథ వినడానికి ఇష్టపడరంట. సో వాళ్ళను చూసి జాలి పడుతున్నారనమాట. వాళ్ళని చూసి జాలి పడతారు. ఎవరు జాలి పడతారు, నిరాకారవాదులు జాలి పడతారు. కానీ ఇక్కడ విదురుడు ప్యూర్ డివోటీ, అతను ఈ నిరాకారవాదిని చూసి కూడా జాలి పడుతున్నాడు. ఒక వాళ్ళనే చూసి జాలి పడట్లేదు, ఈ నిరాకారవాదిని కూడా చూసి జాలి పడుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకు, ఇద్దరు కూడా ఆయుర్వృత రిచువల్స్ ఏమైనా ఓన్లీ వాళ్ళు ఈ పూజలు ఆ పురస్కారాలు చేస్తున్నారు, కానీ అసలు మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళ దగ్గర లేదనమాట. ఏదో కృష్ణ కథ వినడం, కృష్ణతో ప్రేమ సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, అది మానేసి నిరాకార అని చెప్పేసి లేకపోతే ఇది చేయడం అది చేయడం అంత టైం వేస్ట్. సో అట్లా అనమాట. ఆ తర్వాత మనకు ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ టాపిక్స్, అన్నిట్లలో టాపిక్స్ లో ఎసెన్స్ ఏంటి, తదస్య కౌశారవస్మ శర్మధాతుర్ హరే కథాం ఏవ కథాసు సారం ఉద్ధృత్య పుష్పేభ్య ఇవార్తబంధో శివాయ న కీర్తన
తీర్థకీర్తే. సో దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఆర్తబంధో ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. హరికథ. హరికథ ఒక్కటే మనకు ఆర్తబంధు అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా మనం బాధల్లో ఉన్నామనుకోండి, మన బంధువు ఎవరంట? కృష్ణ కథ. ఆ ఎప్పుడైతే ఒక పుష్పం నుంచి ఇంకో పుష్పముకి ఈ యొక్క తేనెటీగ ఏం చేస్తుంది? ఆ ఆ ఆ పుష్పం పైన వాలేసి దాంట్లో ఉన్న మకరందాన్ని పీల్చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత మకరందం అయిపోగానే ఇంకో పుష్పానికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ అక్కడ కూడా మకరందాన్ని పీల్చేస్తుంది. అలాగే మనము ఈ కృష్ణ కథను తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు? ఇది అందరికీ వెల్ఫేర్ అన్నమాట, అందరికీ ఉపయోగపడే విషయం ఏది? కృష్ణ కథ. సో అందుకని ఇది మనము ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాలన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు, ఇవన్నీ చేశాడు. ఇప్పుడు మైత్రేయ ముని ఆయనకు ఏం చెప్పాలి, ఏంటి, ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఆయన కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండొచ్చు. అందుకని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు విదురుడు. సో ఓ మైత్రేయ ఋషి, సవిశ్వజన్మ స్థితి సంయమార్థే కృతావతార ప్రగృహీత శక్తి చకార కర్మాణ్యతి పూరుషాని యానీశ్వర కీర్తయ తాని మహ్యం. అతి పూరుషాన్ని, పురుషావతారాల గురించి చెప్పండి. ఫస్ట్ పురుషావతారాలతో స్టార్ట్ చేయండి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ పురుషావతారాలు అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కృష్ణ భగవానుడి ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి బలరాముడు. సో బలరాముడి నుంచి ఆది చతుర్వ్యూహ వస్తుంది. సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ. ఈ ఆది చతుర్వ్యూహాల్లో ఉన్న సంకర్షణ నుంచి నారాయణ ఉద్భవిస్తాడు. ఆ నారాయణ నుంచి ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ వస్తుంది. మళ్ళీ ప్రద్యుమ్న, సంకర్షణ, వాసుదేవ, వీళ్ళు నలుగురు మళ్ళీ వస్తారనమాట. అందులో ఆ ద్వితీయ సంకర్షణ నుంచి పురుషావతారాలు, లీలావతారాలు, మన్వంతరావతారాలు, ఇట్లా అన్ని రకాల అవతారాలు వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ ద్వితీయ సంకర్షణ నుంచి. సో కృష్ణ, తర్వాత బలరాం, తర్వాత ఆది సంకర్షణ, ఆది సంకర్షణ నుంచి నారాయణ, నారాయణ నుంచి ద్వితీయ సంకర్షణ, ద్వితీయ సంకర్షణ నుంచి పురుషావతారాలు ఏంటి? 3. ఒకటి కారణోదశాయ విష్ణు, గర్భోదశాయ విష్ణు, క్షీరోదశాయ విష్ణు. సో ఈ పురుషావతారాలు ఏంటి? భగవంతుడికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఉంది. ఇప్పుడు మనందరం ఉండడం కోసము మనకు ఒక బొమ్మరిల్లు కట్టాడనమాట. ఇది ప్రాపంచిక లైఫ్. ఇందులో కోట్లాది బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఈ కోట్లాది బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచం కిందికి వస్తుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఫస్ట్ పురుషావతారాల్లో ఫస్ట్ పురుషావతారం ఆయన పేరు మహావిష్ణు అని కూడా అంటారు, కారణోదశాయ విష్ణు అని కూడా అంటారు. కారణ మహాసముద్రంలో శయనించేసేసి ఆయన శ్వాస తీసుకొని వదులుతున్నాడు అనమాట. ఆ శ్వాస ఎంత పెద్దగా ఉంది? 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒక శ్వాస పిలవడానికి. అందులో ఆయన శ్వాస వదిలినప్పుడు కొన్ని కోట్లాది బ్రహ్మాండాలు ఆయన యొక్క ముక్కు నుంచి, ఆయన యొక్క చర్మ రంధ్రాలలో నుంచి ఉద్భవిస్తున్నాయి. అవన్నీ ఉద్భవించేసేసి ఒక్కొక్క దాంట్లోకి మళ్ళీ అతనే వెళ్తాడు. వెళ్ళి గర్భోదశాయ విష్ణులాగా గర్భ సముద్రంలో శయనిస్తాడు అనమాట. ఆ పడుకొని ఉన్న గర్భోదశాయ విష్ణు నాభి నుంచి ఒక తామర పుష్పం వచ్చేసి ఆ తామర పుష్పంలో బ్రహ్మ ఉద్భవిస్తాడు. బ్రహ్మకి 4 కుమారులు చెప్పినట్టు వినట్లేదు అని అన్నప్పుడు ఆయన కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రుకుటి మధ్యలో నుంచి రుద్ర వస్తాడు అనమాట, శివ. సో అట్లా రుద్రుడు ఉద్భవిస్తాడు. అలాగే అక్కడ పాల సముద్రంలో మళ్ళీ క్షీరదోషాయ విష్ణు లాగా వస్తాడు అనమాట. సో మొత్తం 3 పురుషావతారాలు, మొత్తం 3 అవతారాలు. ఒకటేంటి? గర్భోదశాయ విష్ణు, క్షీరదోషాయ విష్ణు, కారణోదశాయ విష్ణు. సో కారణోదశాయ విష్ణు మహావిష్ణు అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఇవి చెప్పండి అని చెప్తున్నాను. నేను ఆన్సర్ కూడా చెప్పాను మీకు. ఈ ఆన్సర్స్ ముందు మనకు చాప్టర్స్ లో మనకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మైత్రేయ ఋషి చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాడు ఇవన్నీ. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకము. అలాగే నిన్న మనకి గోపాల్ భట్ట గోస్వామి యొక్క తీరోభావ దినోత్సవం. సో ఆ కథ కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము భగవంతుని యొక్క ప్యూర్ డివోటీస్ కథలు విన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఒకటి మనం
హరే కృష్ణ. సో ఎప్పుడైతే మనము ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల కథ విన్నప్పుడు, కృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తుల కథ విన్నప్పుడు మనము ప్యూరిఫై అవుతాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు లైఫ్లో ఆధారం ఏంటి, మనం ఎలా బ్రతకాలి అనేది అర్థమవుతుంది. మనము భక్తి ఎలా చేయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. వాళ్ళ లాంటి లైఫ్ స్టోరీస్ అంతా విన్నప్పుడు మనకు స్ఫూర్తి వస్తుంది. ఉమ్, మనకు ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. మనకు ఒక దారి కనపడుతుంది. మనం కూడా ఎలా చేయాలి, ఓ ఈ గోపాల్ భట్ట గోస్వామి ఈ విధంగా చేశారా, మనం కూడా ఆ విధంగా నడుచుకోవాలి, భక్తిలో మనం కూడా అలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఆ విధంగా మనం సేవ చేయాలి, అతను ఎలా చేశాడు ఆ విధంగా మనం చేయాలి అనే స్ఫూర్తి మనకు వస్తుంది అనమాట. అలా భక్తి కూడా మనకు పెరుగుతుంది, మనకు స్ఫూర్తి వస్తుంది, పెరుగుతుంది. తద్వారా మనం ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని మనం భక్తిలో ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మనకు కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. అందుకని ఈ యొక్క మహానుభావుల యొక్క కథలు వినడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదే కాకుండా మనం కూడా ప్యూరిఫై అయిపోతాం. ఉమ్, మనలో కూడా చాలా ప్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది జస్ట్ కేవలం శుద్ధ డివోటీస్ గురించి విన్నప్పుడే. ఆ సో అది అలాంటి డివోటీస్ ఇప్పుడు షడ్ గోస్వామీస్ అని మనకు ఉన్నారు. సనాతన్ గోస్వామి, రూప గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి, గోపాల్ భట్ట గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. సో ఇట్లా మనకి ఆ 6 షడ్ గోస్వామీస్ ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు ఆల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు షడ్ గోస్వామీస్ పిక్చర్ అక్కడ ఉంటుంది. ఈ షడ్ గోస్వామీసే మనకు అన్ని విషయాలు, పుస్తకాలు అన్ని చదివి, వేదాలన్నీ చదివి, పుస్తకాలన్నీ రాసి మనకు అన్ని క్లియర్గా ఇచ్చారనమాట. అలాంటి వాళ్ళలో గోపాల్ భట్ట గోస్వామి అనేది ఒక షడ్ గోస్వామి. 6 గోస్వామిలలో ఒక గోస్వామి, చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన గోస్వామి అన్నమాట. సో మన సౌత్ ఇండియాలో తమిళనాడు ప్రాంతంలో శ్రీరంగం అనే టెంపుల్ ఉంది. భారతదేశం మొత్తంలో కూడా శ్రీరంగం టెంపుల్ అన్నిటికంటే పెద్ద టెంపుల్. సో ఆ టెంపుల్లో వెంకట భట్ట అని హెడ్ పూజారి ఉండేదన్నమాట. సో ఆ వెంకట భట్ట అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడు, దక్షిణ భారత యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు దక్షిణ భారతదేశం అంతా ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట. కీర్తన చేస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అలా వెళ్తూ వెళ్తూ శ్రీరంగం చేరుకున్నాడు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్యూర్ డివోటీస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ చాలా గట్టిగా కీర్తన చేస్తున్నాడు అనమాట. మొత్తం టెంపుల్లోకి వచ్చేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు డాన్స్ చేస్తూ, అందరితో డాన్స్ చేయిస్తూ చాలా అట్టహాసంగా, చాలా కోలాహలంగా కీర్తన చేస్తున్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అలా చాంటింగ్ చేస్తూ, అందరితో డాన్స్ చేస్తూ, చాంటింగ్ చేస్తూ చాలా అట్టహాసంగా ఉంది. సో అప్పుడు ఈ హెడ్ పూజారి వెంకట భట్ట అనుకుంటాడు అనమాట, వావ్ ఎంత ఎంత మంచి అవకాశము, ఇటువంటి పరిస్థితి, ఇతన్ని చూడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడు ఈ సన్యాసి, ఇతన్ని ఎట్లాగూ నేను అతనికి సేవ చేయాలి, మా ఇంటికి ఇన్వైట్ చేసేసి భోజనానికి ఇన్వైట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకొని వెళ్ళి బ్రతిమలాడతాడు అనమాట. ఓ స్వామీజీ, ఓ చైతన్య మహాప్రభు, ప్లీజ్ మా ఇంటికి రండి, దయచేసి మా ఇంటికి రండి, వచ్చి మా ఇంట్లోనే ఉండండి. ఇప్పుడు చతుర్మాస్య పీరియడ్ నడుస్తుంది కదా, ఈ 4 నెలలంతా వర్షాకాలంలో ఉంటుంది. సో వర్షాకాలంలో ఎవరైనా సరే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి నడిచి వెళ్ళలేరు, ఎందుకంటే అంత వర్షం పడుతుంది, బురదగా ఉంటుంది. నడిచి వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ నాకు ఒక దగ్గర ఆగేసి వంట చేసుకుందామన్నా, ఎవరికన్నా అడగాలన్నా కూడా అంత తడిసిపోతాం మనం. సో ఓకే, మనకి దర్శన్ టైం అయినట్టుంది. ఈ దర్శనం తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ. ఓకే, ఇంకా స్టార్ట్ కానుంటుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా అతను ఇంటికి ఇన్వైట్ చేస్తాడు అనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకుంటారు. చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. జై శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై.
जय श्री श्री गौनिता की जय। श्री तुलसी जय। देव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री राम की जय। श्री गोस्वामी की जय। సో అట్లా వెంకటభట్ట పిలుస్తాడనమాట చైతన్య మహాప్రభుని. సో చైతన్య మహాప్రభు అతని ఇంటికి వెళ్తారు. వెళ్ళగానే ఫస్ట్ డివోటీ రాగానే, చైతన్య మహాప్రభు రాగానే అతని యొక్క పాదాలని కడుగుతాడనమాట. పాదాలని కడిగేసి ఏం చేస్తున్నారు, ఆ చరణామృత్ పాదాలని కడిగిన నీళ్ళని అందరికీ తీర్థంగా ఇస్తున్నాడు. సో అందరు తాగుతారు. తాగిన తర్వాత వాళ్ళని నెత్తిపైన చల్లుకుంటున్నారు అనమాట. అలాగే అతనికి యాక్చువల్గా వెంకటభట్ట, ప్రబోధానంద సరస్వతి, ఇంకొకరు, వీళ్ళ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అనమాట. సో దాంట్లో ప్రబోధానంద సరస్వతి పెద్దవాడు. ఈ వెంకటభట్టకి చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన పేరు గోపాల్ భట్ట. సో ఈ ఫ్యూచర్ లో ఇతను గోపాల్ భట్ట గోస్వామి అవుతాడు అనమాట. సో అప్పుడు అతను చాలా చిన్న పిల్లవాడు. సో చిన్న పిల్లవాడు ఫస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు పాదాలని కడిగిన తర్వాత ఆ ఇచ్చిన తీర్థాన్ని ఆయన తాగుతాడో, ఇమ్మీడియట్లీ ఆయనకి భక్తి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆయన హృదయంలో మొత్తంలో. సో భక్తి బాగా వచ్చేసి ఆయనకి అప్పటి నుంచే కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేసేసి వెంట్రుకలన్నీ నిండబడిపోయి కృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తి వచ్చేస్తుంది. అలా వచ్చిన తర్వాత ప్రతిరోజు చాలా చక్కగా చాలా చాలా శ్రద్ధతో అతను చైతన్య మహాప్రభుని సర్వ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. మొత్తం 3 నెలలు ఉంటాడు అక్కడ. 4 నెలలు ఉంటారు చతుర్మాస్యం. సో 4 నెలలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు. సో 4 నెలలు వాళ్ళు టెంపుల్ ప్రీస్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకు సేవ చేస్తున్నారు. సో దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే మనం వైష్ణవాస్కి సేవ చేయాలి.
ఎప్పుడైనా ఎవరైనా డివోటీస్, ప్యూర్ డివోటీస్, సీనియర్ డివోటీస్, ట్రావెలింగ్ డివోటీస్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఇంటికి ఆహ్వానించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే. ఇంటికి ఆహ్వానించే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం కానీ, సీనియర్ డివోటీస్‌ని పిలిచి మన ఇంటికి పిలిచి భోజనాలు పెట్టడం కానీ, అట్లా చేస్తే ఏంటవుతుంది, మనకి భక్తి పెరుగుతుందనమాట. అది మన యొక్క సంస్కారం. చూడండి, వీళ్ళందరూ ఎవరు? ఆహ్, శ్రీరంగం టెంపుల్ యొక్క హెడ్ పూజారీస్. ఇండియాలో అతిపెద్ద టెంపుల్ అయిన శ్రీరంగం టెంపుల్‌లో హెడ్ పూజారి వెంకట భట్. అతనేం చేస్తున్నాడు? ఈ సన్యాసి ఇట్లా తిరుగుతూ వస్తున్నాడు చైతన్య మహాప్రభు. ఆయన మా ఇంటికి రప్పించాలి అని చెప్పేసి తీసుకువెళ్ళి ఇలా 4 నెలలు సేవ చేస్తాడనమాట. సేవ చేస్తే అప్పుడేమైంది, వాళ్ళ కొడుకు అయిన ఈ గోపాల్ భట్ట ప్రతిరోజు చైతన్య మహాప్రభు సేవ చేస్తూ ఒకరోజు పడుకుంటాడనమాట. పడుకునే ముందు ఆయన అనుకుంటున్నాడు, అయ్యో! నా జీవితం ఎంత దుర్లభమైన జీవితము. నాకెంత దురదృష్టవంతుడిని నేను. ఈ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత అతన్ని చూస్తున్నాను. అతని వెంట్రుకలన్నీ తీసేసాడిప్పుడు. అన్నీ తల వెంట్రుకలన్నీ తీసేసి సన్యాస వస్త్రాలేసుకొని చాలా తక్కువగా భోజనం చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ చాలా కష్టాలు పడుతూ ఆయన పడుకోవడం కూడా నేలపైన పడుకుంటున్నాడు. అవన్నీ చూసి ఆయన కళ్ళకి నీళ్ళొచ్చేస్తున్నాయి. నా దురదృష్టం ఎంత దురదృష్టవంతుడినంటే, నేను కొన్ని రోజులు ముందు పుట్టి ఉంటే అట్‌లీస్ట్ చైతన్య మహాప్రభు యాక్చువల్‌గా అతను గృహస్థగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెంట్రుకలు అవన్నీ ఆ జుట్టు అంతా ఉన్నప్పుడు నేను చూస్తే ఎంత అందంగా కనపడేవాడో. ఆ అదృష్టాన్ని నేను మిస్ అయ్యాను అని చెప్పేసి అలా ఏడుస్తూ పడుకుంటాడనమాట. సో, పడుకున్నప్పుడు ఆయనకొక కలొస్తుంది. కలొచ్చి ఆ కలలో ఆహ్, కృష్ణ భగవానుడు త్రిభంగ రూపంలో ఆహ్, కలలో వచ్చేసి, ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు అయితే అతను ఈ యొక్క సన్యాసం తీసుకోకముందు ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో, ఆయన యొక్క ముఖము, ఆయన యొక్క కళ్ళు కవల కళ్ళులాగా ఎంతో పెద్దగా ఉన్నాయి. ఆయన కళ్ళు చూస్తే ఆ కళ్ళు చెవులను టచ్ అవుతున్నాయన్నమాట. అంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఆయన కళ్ళు. తర్వాత ఆయన యొక్క వెంట్రుకలు ఎంతో అద్భుతంగా, ఎంతో అందంగా ఉన్నాడన్నమాట. ప్లస్ ఆయన యొక్క భుజాలు చాలా పొడవుగా, ప్లస్ ఆయన చేతులు కూడా చాలా పొడవుగా, ఆజానులంబిత భుజౌ. ఆ! ఆయన చేతులు మోకాళ్ళ వరకు వస్తున్నాయన్నమాట. అంత పెద్దగా ఉన్నాడు. అట్లా ఉండి గోల్డెన్ ధోతి. ఆ! ఆయన ధోతి ఏ రంగు ధోతిలో కనబడ్డాడు? బంగారు వర్ణంలో, యెల్లో కలర్ ధోతిలో ఉన్నారనమాట. అది చూస్తే చంద్రుడి యొక్క పూర్ణ చంద్రుడు ఎప్పుడైతే మనకు కనపడతాడో బంగారు రంగులో, అది సిగ్గుపడుతుందనమాట ఈ అందానికి. భగవంతుని యొక్క ధోతి అందానికి. అంత అందంగా ఉంది. సో, అట్లా అవన్నీ చూసి ఆయన దగ్గరకొచ్చి చెవులో ఏదో చెప్తున్నాడు. అంతలో లేస్తాడనమాట. లేచి అయ్యో! ఎంత మంచి డ్రీమ్ అంతా పాడైపోయింది అని చెప్పేసి బాధపడి కలవరంతో మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళగానే చైతన్య మహాప్రభుని చూడగానే చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు నిజంగా కృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపం అతనికి దర్శనం చూపిస్తాడు. చూపించిన తర్వాత అతను దండవత్ ప్రణామం చేసేసి, ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు? ఆయనే చాలా సౌందర్యంగా త్రిభంగ బెండింగ్‌లో 3 చోట్ల బెండ్ అయిపోయి కృష్ణ భగవానుడు పిల్లన గ్రోవి పట్టుకొని అతని శరీరం యొక్క రంగు ఎలా ఉందంట? వర్షాకాలంలో నల్లటి మేఘం ఏ రంగులో ఉంటుందో ఆ రంగులో ఉన్నాడంట. సో, ఎప్పుడైనా సరే మనకి నల్లటి మేఘం, వర్షాలు పడే ముందు వచ్చే నల్లటి మేఘం కృష్ణ భగవానుని యొక్క రంగు. తెల్లటి మేఘం ఉంటుంది. అది బలరాం యొక్క రంగు. సో, అట్లా అన్నమాట. సో, ఆ రంగులో కనిపించేసేసి తర్వాత ఆయన దండవత్ ప్రణామం చేసి లేచే వరకు చైతన్య మహాప్రభు లాగా కనిపిస్తాడనమాట. అదంతా కనిపించేసేసేసి మళ్ళీ సన్యాసి రూపకంగా కనిపిస్తాడు. కనిపించేసేసి అప్పుడు ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చేసి, ఇప్పుడు నీకు చాలా సేవ ఉంది ఫ్యూచర్‌లో. అప్పుడు అంటాడనమాట గోపాల్ భట్ట, నేను ఇమ్మీడియేట్‌గా మీతో పాటే వచ్చేస్తాను. నేను ఇంకా ఫుల్ టైమ్ డివోటీ అయిపోయి మిమ్మల్నే సేవిస్తానని చెప్తే, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వారిస్తాడు. ఏమంటాడంటే, "మీ యొక్క పేరెంట్స్ ప్యూర్ డివోటీస్. కాబట్టి ప్యూర్ వైష్ణవాస్ కాబట్టి వాళ్ళున్నన్ని రోజులు నువ్వు వాళ్ళకి సేవ చెయ్యి" అని చెప్పేసి, వాళ్ళ తర్వాత నువ్వు బృందావన్‌కొచ్చేసేయి అని చెప్తారనమాట. సో, ఆ విధంగా చెప్పేసి ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసి చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఈ గోపాల్ భట్ట ప్రతిరోజు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులు ఒకరోజు అతనికి చెప్తారనమాట, "ఇంకా మా యొక్క టైం కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు చక్కగా వెళ్ళి నువ్వు బృందావన్‌కి వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభుకి సేవ చెయ్యి" అని చెప్పేసి. సో, ఆ విధంగా వాళ్ళు అతన్ని బ్లెస్ చేసేసి అదే రోజు వాళ్ళు శరీరము వదిలేస్తారనమాట.
సో ఆ తర్వాత అవన్నీ అంత్యక్రియలు అవన్నీ చేసేసి ఇంకా గోపాల్ భట్ట బృందావన్కి వెళ్తాడు అనమాట. సో బృందావన్కి వెళ్ళగానే అక్కడ ఆల్రెడీ చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ గోపాల్ భట్ట వస్తాడు అని చెప్పేసి రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామికి కొన్ని గిఫ్ట్స్ పంపిస్తున్నారనమాట. ఏంటది? ఒక కూర్చునే కుర్చీ ఒకటి, అతను కాళ్ళు, అతను కూర్చునే ఒక పీట, తర్వాత అతను కట్టుకునే వస్త్రము, అవన్నీ కూడా కోపెన్ ఆయన లోపటి వస్త్రము, ఇవన్నీ కూడా పంపిస్తాడనమాట గోపాల్ భట్టకి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ అక్కడికి అందజేసేసి ఒకరోజు చైతన్య మహాప్రభు అనుకుంటున్నాడు అనమాట మనసులో, ఇంకా గోపాల్ భట్ట ఇంకా వచ్చాడా, అసలు ఆయన రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామిని కలిశారా అని అనుకుంటున్నాడు. ఇలా అనుకోగానే కబర్ వచ్చేస్తుంది, ఎస్ గోపాల్ భట్ట అనే వ్యక్తి వచ్చాడు, మీరు ఇచ్చిన పారాఫర్నీలియా అన్ని అతనికి అందజేశాము, చాలా చక్కని డివోటీ, చాలా చాలా సిన్సియర్ డివోటీ అని చెప్పేసి. ఇంకా ఇప్పుడు గోస్వామిలలో అతను కూడా ఒక గోస్వామి అయిపోయాడు. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, గోపాల్ భట్ట గోస్వామి. అట్లా రోజు వాళ్ళు కలుస్తున్నారు, చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, రకరకాల పుస్తకాలు రాస్తున్నారు, అట్లా సేవలు అందిస్తున్నారు అనమాట. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చూసారు పర్సనల్ గా అతనికి ఒక శాలిగ్రామ్ శిల ఇస్తాడనమాట. నరసింహ శాలిగ్రామ్ శిల ఇచ్చి అది వర్షిప్ చేసుకోమని చెప్తాడు. అట్లా అతనికి మొత్తం 12 శాలిగ్రామ్ శిలాలు ఉండేది అతని దగ్గర. సో ఆ 12 శాలిగ్రామ శిలాలు రోజు వర్షిప్ చేస్తున్నాడు. కానీ ఆయనకేంటి, ఈ రూప గోస్వామి లాగా రాధా గోవింద్ విగ్రహానికి పూజ చేస్తే బాగుండేది. ఒకరోజు అనుకుంటున్నాడు అతను, అనుకొని ఆ శాలిగ్రామ్ పూజ చేసిన తర్వాత శాలిగ్రామ్ దండం పెట్టుకుంటూ అనుకుంటున్నాడు అనమాట, నాకు కూడా మంచిగా ఇట్లా విగ్రహాల్లాగా, దేవుళ్ళలాగా విగ్రహాల్లాగా నాకుంటే ప్రతిరోజు మీ అందరికి బట్టలు వేసి మంచిగా ముకుట్లు పెట్టి చక్కగా నేను డీటీ వర్షిప్ చేసుకునేవాడిని అని చెప్పి అలా పడుకుంటాడు అనమాట. ఈ రోజు నరసింహ చతుర్దశి ముందు రోజు పడుకోగానే తెల్లారి లేవగానే ఏమవుతుంది, ఆ రోజు నరసింహ చతుర్దశి, ఒక శాలిగ్రామ్ శిల పగిలిపోయి అందులో నుంచి ఒక శిల వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ శిల ఏంటి? రాధారామన్. ఇప్పుడు రాధారామన్ టెంపుల్లో ఉంది కదా రాధారామన్ విగ్రహం, ఆ రాధారామన్ విగ్రహము వస్తుంది. ఆ రాధారామన్ విగ్రహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? గోపాల్ భట్ట గోస్వామి పూజ చేసే శాలిగ్రామ్ శిల నుంచి వచ్చింది అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు ఆ రాధారామన్ యొక్క వెనుక భాగం మీరు చూస్తే ఇంకా ఆ శిల అట్లాగే ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క శిల యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే, రాధారామన్ యొక్క విశిష్టత, రాధారామన్ యొక్క కాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ గా అదే విధంగా కృష్ణ భగవాని పాదాలు ఎలా ఉంటాయి అలాగే ఉంటాయి. ఆయన యొక్క ఛాతీ భాగము రాధా గోవిందదేవి యొక్క ఛాతీ భాగం ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఆయన ఛాతీ భాగం ఉంటుంది. ఆయన యొక్క ముఖ కవలిక, ఆయన యొక్క ముఖము, ఇవన్నీ కూడా రాధా గోపీనాథ్ లాగానే ఉంటుంది. సో కృష్ణాని డైరెక్ట్ గా కళ్ళతో చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్పారనమాట, భగవంతుడి, ఇప్పుడు మీరు రాధా మదన్ మోహన్ విగ్రహానికి వెళ్ళి చూసారనుకోండి బృందావన్లో, అతని యొక్క కాళ్ళు, పాదపద్మాలు ఎగ్జాక్ట్ కృష్ణ పాదపద్మాలు ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉంటాయి రాధా మదన్ మోహన్. అలాగే రాధా గోవిందదేవి యొక్క ఛాతీ భాగం అవంతా ఎగ్జాక్ట్ భుజాలు, అవన్నీ కృష్ణ యొక్క భుజాలు, ఛాతీ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్. అయితే ఆయన యొక్క ముఖము, రాధా గోపీనాథ్ యొక్క ముఖము ఎలా ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఈ మూడు ఈ విగ్రహంలో ఉన్నాయి. అంటే ఈ విగ్రహం ఎగ్జాక్ట్ కృష్ణ లాగానే, కృష్ణ ఎలా ఉండేవాడో అలాగే ఉందన్నమాట. సో అలా ఆ విగ్రహం ఆరాధన చేస్తూ చేస్తూ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా పూజారీస్ చాలా రకరకాల ఆభరణాలు ఉంటాయన్నమాట. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తర్వాత గోపాల్ భట్ట గోస్వామి, ఆ పూజారులు వాళ్ళందరూ ఇంకా చాలా మంది గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారనమాట. కొందరు అతనికి తల్వార్ లాంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, కొందరు అతనికి ఛత్రి గిఫ్ట్స్, అట్లా రకరకాల గిఫ్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మూడు తాళాలు ఉంటాయి ఆ యొక్క ఆ లాకర్ కి. ముగ్గురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర 3 తాళాలు, వేరు తాళాలు ఉంటాయి. ఆ 3 తాళాలు ఓపెన్ చేసినప్పుడే అది ఖజానా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఓపెన్ చేసేసి అప్పుడు అలంకరించేస్తారు భగవంతుడికి, అలంకరించేసి మళ్ళీ తెల్లారి మళ్ళీ అవన్నీ చేసి లాక్ చేసి లోపల పెడతారు అనమాట. సో అట్లా ఆ రాధారమన్ యొక్క వర్షిప్ చేసేవాడు గోపాల్ భట్ట గోస్వామి. సో గోపాల్ భట్ట గోస్వామి మన రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామితో చాలా చాలా పుస్తకాలన్నీ రాశారు. అవన్నీ ప్రింటింగ్ చేసి ఆ తర్వాత బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, వాళ్ళ యొక్క శిష్యులు వీళ్ళందరూ కలిసి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట. అందుకే మనకు అక్కడి నుంచి వచ్చిన పుస్తకాలు ఇవన్నీ
మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఇవన్నీ మనకు శిల ప్రభుపాద ఇంగ్లీష్లో అనువాదం చేశారు. అలా మనం చదువుకొని ఇప్పుడు ఈ పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనమాట. సో శిల గోపాల్ భట్ట గోస్వామికి జై, శిల ప్రభుపాద్కి జై. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే డిస్కస్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు రాజారామన్ టెంపుల్ మన ఇస్కాన్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో లేకుండా గోస్వాముల వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారా ప్రభుజీ మరి? ఎస్ మాతాజీ. గోపాల్ భట్ట గోస్వామి ఆ లీనియేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చూస్తున్నారు. వేరే టెంపుల్స్ లో కూడా ఇస్కాన్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అన్ని లేవు. మనకు ఇస్కాన్ బృందావన్ ఒకటి మన ఆధ్వర్యంలో ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా వేరే గోస్వామి ట్రెడిషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు కొన్ని వేరుంటాయి కదా ప్రభుజీ, వాళ్ళకి మళ్ళీ మనకి. ఎస్ మాతాజీ. ఇస్కాన్ వాళ్ళు. ఎస్. మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి ప్రభుజీ మరి? అట్లా వేరుగా ఉంది కదా మరి అని. ఎస్, మన గురు పరంపర నుంచి మనకి ఏమైతే అందుతుందో అది తీసుకోవాలి మనం. శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్పారో, శ్రీల ప్రభుపాద నుంచి వచ్చిన ట్రెడిషన్ లో మనకి ఏం తెలిసిందో అదే తీసుకోవాలి మనం. ఇటువంటి చిన్నగా మనం కొన్ని తేడాలు కనిపించవచ్చు. కొందరు డిటి వర్షిప్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు, కొందరు చాంటింగ్ కి ఇస్తారు, కొందరు చాంటింగ్ 16 రౌండ్లు మనకు శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పారు. అంతకు ముందు చాంటింగ్ అంటే 64 రౌండ్లు. అంతకంటే ముందు ఎల్లప్పుడు సతతం కీర్తయంతో మాం. సో అప్పుడు 24 hours చాంటింగ్ చేసుకోవడానికి. ఆ తర్వాత భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వరకు 64 rounds చాంటింగ్ చేసేవారు ప్రతిరోజు. అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద వచ్చేసి 64 rounds చాంటింగ్ అంటే మా వల్ల కావట్లేదు అన్నారు డివోటీస్. ఇది చాలాసేపు పడుతుంది, మాకు 8 గంటలు చాంటింగ్ అయిపోతుంది, ఇది మేము చేయలేమంటే ఓకే 32 చేయండి అన్నాడు. 32 కూడా కష్టం అండి, ప్రతిరోజు 4 గంటలు మేము చేయలేమంటే ఓకే అట్లీస్ట్ మీరు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయండి అని చెప్పేసి తగ్గించి మనకు 16 రౌండ్లు ఇచ్చారనమాట. అది శ్రీల ప్రభుపాద చేశారు. సో మనము పాటించాల్సింది శ్రీల ప్రభుపాద ఏమి ఇచ్చారు మనకి, మన ట్రెడిషన్ లో, మన యొక్క బ్రహ్మమధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయాల్లో ప్రభుపాద నుంచి మన గురువర్గాకి ఏమొచ్చిందో అది మనం పాటించాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై, శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈ అందరు గోస్వాములు ఒకే టైం పీరియడ్ లో ఉండేదా ప్రభు? అందరూ గోస్వాములు ఒకసారి కలుసుకున్నారు. కొందరు ఏజ్ లో పెద్దగా ఉండేది, కొందరు ఏజ్ లో చిన్నగా ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సనాతన్ గోస్వామి అందరికంటే పెద్దగా ఉండేవారు ఏజ్ లో. అట్లాగే జీవ గోస్వామి అందరికంటే చిన్న వయసులో ఉండేవారు. కానీ వాళ్ళందరూ ఒక టైంలో అందరూ ఒకసారి కలుసుకుని ప్రతిరోజు వాళ్ళు భజన చేసేవారు అనమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం సుధామాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ చూద్దాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం.